متى ترانا ونراك متى ترانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلی عرض جو کہ اپنے موضوع یا مصداق جو لفظ آپ کو مناسب لگے اس موضوع کی ذات سے اپنے مصداق کی ذات سے خارج ہوتی ہے، لیکن خارج سے آ کے اسے عارض ہوتی ہے، اس سے آ کے یہ ملحق ہوتی ہے، اس کے ساتھ آ کے تعلق بناتی ہے. تو ایسا مفہوم کلی جو موضوع کی ذات سے خارج ہو، بحث سے آ کے اس کو عارض ہو، اس مفہوم کلی کی دو قسمیں ہیں. یا یہ مفہوم کلی لازم ہوگا یا مفارق ہوگا. توجہ ہے؟ کتنی قسمیں ہو گئی؟ کون کون سی؟ لازم مفارق. مفارق. اب ان دونوں کے درمیان فرق سمجھنا ہے. لازم اس عارض کو کہتے ہیں کہ جس کے جدا ہونے کو عقل محال سمجھے. عقل کی نظر میں اس عارض کا جو معروض ہے، اس لازم کا جو ملزوم ہے، اس ملزوم اور معروض اور اس عارض ہونے والے لازم کے درمیان جدائی عقل محال سمجھتی ہے. ٹھیک ہے؟ کیوں محال سمجھتی ہے؟ اس لیے کہ جدا ہونے سے اس کا وجود باقی نہیں رہتا. ٹھیک ہے؟ اس کا وجود باقی نہیں رہتا. اس وجہ سے اگر یہ کیفیت ہو کہ جدا ہونے کو عقل محال سمجھے تو پھر ایسی عارض ہونے والی صفت کو یا ایسے مفہوم عرضی کو لازم کہتے ہیں. اور اگر عقل کی نظر میں ان دونوں کے درمیان جدائی ممکن ہے. ٹھیک ہے؟ جدائی کیا ہے؟ ممکن ہے. لفظ امکان پہ توجہ دیں. ہم نے یہ نہیں کہا کہ ان کے درمیان جدائی وقوع رکھتی ہو. نہ، وقوع الگ بات ہے. ہم ابھی کس مرحلے میں ہیں؟ امکان میں. پہلی چیز ممکن ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وقوع کا مرحلہ آتا ہے. عقل ان دونوں کے درمیان جدائی کو ممکن سمجھتی ہے. کیوں ممکن سمجھتی ہے؟ اس لیے کہ اگر اس کو الگ کر دیا جائے تو اس کا جو موضوع اور ملزوم ہے اس کا وجود اس کے جدا ہونے سے برقرار رہتا ہے، باقی اور قائم رہتا ہے، متاثر نہیں ہوتا ہے. اچھا، تو لازم وہ ہے جس کی ملزوم سے جدائی کو عقل محال سمجھے. مفارق وہ ہے جس کی جدائی کو معروض سے جدائی کو عقل ممکن سمجھے. واضح ہو گئی بات؟ اب آ جاؤ اگلا پوائنٹ. جب سے یہ صفات اس موضوع کو، اس موصوف کو، اس معروض کو عارض ہوئی ہے، کبھی جدا نہیں ہوئی. توجہ ہے؟ کبھی جدا نہیں ہوئی، لیکن جدا ہونے کو عقل ممکن سمجھتی ہے. لفظ جو ہے غور کرو، جدا کبھی نہیں دیکھی گئی. جب سے عارض ہوئی ہے تب سے اس کے ساتھ متصل ہے، کبھی الگ نہیں ہوئی ہے. لیکن اس کے الگ ہونے کو عقل جائز سمجھتی ہے، ممکن سمجھتی ہے. تو کہتے ہیں اسے دوام کہتے ہیں، لزوم نہیں کہتے. ٹھیک ہے؟ اسے کیا بولتے ہیں؟ دوام. تو دوام میں اور لزوم میں کیا فرق ہے؟ لزوم میں عقل دونوں کے درمیان جدائی کو محال سمجھتی ہے، ناممکن سمجھتی ہے. دوام میں بھی جدائی، جیسے لازم کبھی جدا نہیں ہوتا،
یہ جو دائمی صفات ہوتی ہے یہ بھی کبھی جدا نہیں ہوتی، مگر جدا ہونے کو عقل ممکن سمجھتی ہے۔ واضح ہوئی بات؟ اللہ نے جب سے شمس کو پیدا کیا ہے وہ ہار ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے جب سے جو ہے قمر کو پیدا کیا وہ گردش میں ہے، القمر متحرک، وہ حرکت میں، تو حرکت اس کا کیا ہے؟ لازمہ نہیں ہے، حرکت اس کی صفت دائمی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقل حرکت اور اس کے درمیان جدائی ممکن سمجھتی ہے، اگر اس کو روک دیا جائے تو روک دینے سے اس کا وجود ختم نہیں ہو جائے گا۔ گاڑی چل رہی تو چل رہی، روک دی جائے تو پھر گاڑی ختم ہو جاتی ہے؟ گاڑی رہتی ہے، وجود باقی آتا، ٹھیک ہے؟ افریقی نسل کا انسان جو ہے وہ جب سے وجود میں آتا ہے تب سے وہ سیاہ فام ہوتا ہے، تو سیاہ فام ہونا اس کی صفت دائمی ہے، لازمی نہ، لازمی کیوں نہیں کہہ سکتے؟ جدائی عقل ممکن سمجھتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح لوگوں کی آنکھ کا جو کلر ہوتا ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ دائمی ہوتا ہے، جس کلر کے ساتھ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے وہی کلر اس کا رہتا ہے آخر تک، ٹھیک ہے؟ یہ بھی دائمی ہوتا ہے، تو اس کو بھی آپ دائمی کہو گے، لازمی نہیں کہہ سکتے ہو۔ تو بہت ساری صفات ہیں جو کہ دائمی۔ اچھا، اب حرکت قلب دائمی ہے، لازمی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ حرکت قلب ختم ہو جائے انسان ڈیڈ ہو جائے گا، مگر اس کا وجود رہے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو حرکت قلب حرکت کمر کی طرح ہے، جب سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے دل اس کا حرکت کر رہا ہے، شکم سے، ماں کی شکم سے دنیا میں آیا ہے، یا ماں کے شکم کے اندر جب اس نے وجود پایا ہے تو اللہ نے اس کو حرکت دے دی، اس کے دل کو، تو دل حرکت کر رہا ہے، تو حرکت اس کی کیا ہے؟ حرکت القلب کیا ہے؟ قلب کی صفت دائمی ہے، نہ کہ صفت لازمی ہے۔ اگر صفت لازمی ہوتی تو کیا ہوتا؟ کبھی بھی یہ حرکت کی صفت جو ہے دل سے جدا نہ ہوتی، جب کبھی بھی جدا نہ ہوتی تو کوئی بھی جو ہے حرکت قلب بند ہونے سے کبھی نہ مرتا، مرنے کے بعد بھی یہ حرکت میں رہتا ہے، ہو رہی ہے نا بات؟ اچھا، تو اب آپ نے 3 پوائنٹ سمجھ لیے، نمبر 1 لازم، نمبر 2 مفارق، نمبر 3 دوام، ٹھیک ہے نا؟ اب سمجھنا یہ ہے کہ یہ جو دوام ہے یہ مفارق میں آئے گا یا لازم میں آئے گا؟ تینوں چیزیں سمجھ لی ہیں یا نہیں سمجھ لی؟ تو اب سوال کیا ہے میرا کہ یہ دوام جو ہے اس کو کس کے تحت درج کرو؟ لازم کے تحت یا مفارق کے تحت؟ اب میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ جو ہے جج کر سکیں کہ اس کو کس کے نیچے درج کرنا ہے۔ لازم وہ ہوتا ہے جس کا ملزوم کے سے جدا ہونا عقل محال سمجھے، جس کی جدائی اپنے ملزوم سے ناممکن ہو عقل کی نظر میں۔ مفارق وہ ہے جس کی جدائی کو عقل ممکن سمجھے، مفارق میں آئے گا۔ احسان، تو کیوں؟ جدائی کو عقل ممکن سمجھتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم مفارق اسے کہتے ہیں کہ جس کی جدائی کو عقل ممکن سمجھے، اب چاہے وہ خارج میں وقوعاً جدا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے یہ الگ بات ہے۔ کیا سمجھ بات عقل ہے، اگر وہ ممکن سمجھتی ہے تو ہاں ہاں واضح ہو رہا ہے بات؟ تو عقل کی نظر میں دیکھا جائے گا ان دونوں کے درمیان جدائی ممکن ہے یا جدائی ممکن نہیں ہے؟ جدائی ممکن ہے تو مفارق۔ اب خارج میں آ کے آپ نے دیکھا کبھی بھی جدا نہیں ہوا، تو کبھی بھی نہیں جدا ہوا تو اس کو آپ دائمی کہو گے، لیکن کہو گے مفارق، کیونکہ عقل کی نظر میں وہ جو دائمی صفت ہوتی ہے اس کے جدا ہونے کو بھی عقل ممکن، دائمی صفت کے جدا ہونے کو ممکن سمجھتی ہے نہیں سمجھتی ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو دائمی کا مد مقابل کیا ہوتا ہے؟ غیر دائمی، یعنی وہ صفتیں جو وقتاً فوقتاً جدا ہوتی رہتی ہیں۔ مثلا آپ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں تو قعود سے یا جلوس سے متصف ہیں، تو اب آپ کو جو صفت عارض ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ جالسون۔ آپ کھڑے ہو جائیں گے تو جالسون ختم ہو جائے گا، قائمون آ جائے گا، پھر گھر چلے جائیں گے تو نائمون آ جائے گا، تو ابھی آپ پڑھ رہے ہیں تو ابھی دارسون ہے،
उसके बाद किसी का और काम में मशगूल हो जाएंगे तो और सिफात आपके अंदर। तो बहुत सारी सिफात हैं जो आनन फानन वजूद में आती हैं, आपको आरिज होती हैं, आरिज होने के बाद फिर आपसे जुदा हो जाती हैं, फिर आप किसी और सिफत से मुत्तसिफ हो जाते हैं। तो मौसूफ पर ये जो तवारुदुल सिफात है, तवारुद समझते हो, यानी एक के बाद दीगर सिफात आप पे वारिद हो रही हैं, एक आ रही है फिर वो गई, उसके बाद कोई और आ गई, उससे आप मुत्तसिफ हो गए। ये सिफात आनन फानन आरिज हो रही हैं, जुदा हो रही हैं, आरिज हो रही हैं, जुदा हो रही हैं। ये सिफात मुफारिका गैर दायमिया हैं। कुछ सिफात ऐसी हैं कि जो हैं तो मुफारिक मगर वो दायमी हैं। मुफारिक इसलिए कि उनकी जुदाई को अक्ल जायज समझती है, लेकिन दायमी है कि कभी उनको खारिज में जब से वो मुत्तसिफ हुई है, जब से उसने मौसूफ से मारूज से इत्तेसाफ पाया है, उससे कभी जुदा नहीं। ठीक है। जो है हमारे पास सिफत मुफारिक या अर्ज मुफारिक, चाहे ये दायमी है चाहे ये गैर दायमी है, इसको हमने बयान किया है सिर्फ आपकी इत्तिला के लिए। इत्तिला से ज़्यादा इसके अंदर कोई और इल्मी नॉलेज नहीं है। इसको साइड पे रखो। जो बुनियादी बहस है वो क्या है? अर्ज लाजिम। ठीक है। अर्ज लाजिम को मैंने बुनियादी दर्जा दिया है, क्यों? तो जो है लाजिम को बुनियादी दर्जा इसलिए हमने दिया है कि पूरी मंतिक, ठीक है, पूरी मंतिक जो है वो लाजिम और मलजूम का रिश्ता है। शुरू कहां से हुई है मंतिक? दलालत की बहस, उससे पहले मुकदमा है। बहस, पहली बहस क्या है? दलालत। दलाल की तारीफ याद है किसी को? क्या तारीफ थी? एक शय के इल्म से दूसरी शय के इल्म। कौन शाय बहस यल्ज़मु मिन तसव्वुरिही, यल्ज़मु मिन तसव्वुरिही। मलजूम का तसव्वुर। दाल मदलूल भी लाज़िम मलजूम होते हैं। दाल मदलूल भी कहाँ से समझा आपने? यल्ज़मु का लफ्ज़ तारीफ के अंदर मौजूद है? नहीं है मौजूद। यल्ज़मु मिन तसव्वुरिही, इसके तसव्वुर से, यल्ज़मु लाजिम है, दूसरी शय का तसव्वुर। जो दूसरी शय है उसका तसव्वुर लाजिम हो जाएगा, और जो पहली शय है उसका तसव्वुर मलजूम हो जाएगा। तो एक दाल है एक मदलूल है, दाल मदलूल के दरमियान रिश्ता लाजिम मलजूम का। ठीक है जी। लाजिम मलजूम के दाल मदलूल के दरमियान रिश्ता लाजिम मलजूम का। अच्छा जी। कुलियात खमसा में आ जाओ। 3 कुलियात जाती हैं, ठीक है। जो कुलियात जातियां हैं वो अपने उस मिसदाक से जुदा हो सकती हैं? फिर लाजिम। कुलियात अर्जिया में आ जाओ, बहस अभी चल रही है। मुबारक तो हमने कहा ये हमारा सिर्फ नॉलेज था, इत्तिला थी, साइड पे करो। बाकी आपके पास क्या बच गई? लाजिम। ठीक है, आगे चलो। मुअर्रफ की बहस में आ जाओ। मुअर्रफ के लिए लाजिम होता है। मुअर्रफ क्या होता है? लाजिम होता है। ठीक है। क्यों लाजिम होता है? इसलिए कि उस दिन भी हमने कहा था कि आपने एक चीज़ के फहम से, तसव्वुर से दूसरी के फहम की तरफ मुंतकिल होना है, और आखिर जो है मुंतकिल होने के लिए एक माने और दूसरे माने के दरमियान क्या मांगती है? दरमियान में पुल मांगती है। पुल याद है ना? पुल क्लास मैंने बोला था उससे। क्या मांगते हैं? दरमियान में वसीला मांगती है, क्योंकि अक्ल एक माने से दूसरे माने की तरफ जंप नहीं करती। दरमियान में जो पुल है, जो वास्ता है, जिसको इस्तेमाल करके एक माने से दूसरे माने तक पहुंचती है, उस पुल का नाम लज़ूम का रिश्ता। तो मुअर्रफ से मुअर्रफ तक पहुंचेगी जब उन दोनों के दरमियान। ठीक हो गई बात? आगे चलो, कज़ाया की बहस आएगी। कज़ाया की बहस में अक्स मुस्तवी अपने असल का लाजिम होता है, नकीस दूसरी नकीस को लाजिम होती है। अक्स नकीर वो भी अपने असल को लाजिम होता है। आगे बढ़ जाओ, बहस आ जाएगी हुज्जत की। हुज्जत की बहस में भी बहस आएगी हद औसत का रिश्ता नतीजे के साथ ज़ातिया है या इत्तेफाकी है। ज़ाती है तो फिर इसका मतलब है हद औसत, और नतीजा एक दूसरे के दरमियान लाजिम व मलजूम का रिश्ता है। तो पूरी कहानी मनते की लाजिम मलजूम पे चल रही है।
हर बहस के अंदर आपको लाज़िम मलज़ूम का रिश्ता नजर आएगा। ठीक है, तो लाज़िम मलज़ूम की बहस मंतिक के अंदर एक बेस की हैसियत रखती है, बुनियाद की हैसियत रखती है। जब ये मरकजी बहस है, पूरी मंतिक के अंदर लाज़िम मलज़ूम, हर बहस के अंदर लाज़िम मलज़ूम का रिश्ता मौजूद है। और फिक्र भी उमूर को जब तरतीब देती है, याद है ना फिक्र की क्या तारीफ थी, एक जहाज मैटर उसको दो, उसने जहाज मैटर को क्या करना है, तरतीब देना है, ताकि कोई प्रोडक्शन आपको दे सके। ठीक है ना, वो जो तरतीब देती है ना, वो भी लाज़िम मलज़ूम के रिश्ते के तहत देती है। जो इसका लाजिम है इसके बाद जुड़ेगी, जो उसका लाजिम है फिर उसके बाद जुड़ेगी। तो आप देखिए, एक ये चीज है, इसका ये लाजिम हो गई, इसका फिर आगे ये लाजिम होगी, तो इसको इसके साथ नहीं जोड़ेगी, तरतीब टूट जाएगी। इसके साथ इसके लाजिम को जोड़ेगी, फिर इसके साथ जो इसका लाजिम है उसको जोड़ेगी, तो फिर इसके साथ जो इसका लाजिम है उसको जोड़ेगी, तरतीब के साथ चलेगी, तो आप नतीजे तक प्रोडक्शन दे सकेंगे। पूरी मंतिक की बहस क्या है, घूम रही है दो लफ्जों पर, और वो क्या है, लाजिम व मलजूम है। तारुफ ज़हन में आ गया है। तो मरकजी बहस मंतिक की क्या है, लाजिम व मलजूम है। अच्छा, एक बात और सुनो, ये जो हमने अभी कहा है कि अर्ज़ आम, इसकी दो किस्में हैं, लाजिम मुफारिक। ये तकसीम ज़ातियात के अंदर क्यों जारी नहीं होती? तो कुलियात तो है ना, दो ज़ातियात और अर्जियात, तीन ज़ातियात हो गई, दो अर्जियात हो गई। जो अर्जियात हैं ये दोनों जो हैं, ये लाजिम होगी या मुफारिक? ज़ातियात के अंदर ये बहस क्यों नहीं होती कि ज़ातियात मुफारिक, ज़ातियात लाजिम? सोचा है? अर्जियात की दो किस्में हैं या नहीं है? कुलियात टोटल कितनी है जी? 5। 5 में से 3 क्या है? 2 जो अर्जी हैं वो तकसीम होती हैं मुफारिक लाजिम की तरफ। जो ज़ाती हैं वो क्यों नहीं तकसीम होती? वो इसलिए तकसीम नहीं होती, जो ज़ाती होती है वो हमेशा लाजिम होती है। ज़ाती के अंदर जो है मुफारिक का तस्वर नहीं होता। ज़ाती कभी भी अपने मिस्ताक से जुदा नहीं होती, उसके अंदर मुफारिक का तस्वर नहीं है, वो सिर्फ लाजिम होती है। जब सिर्फ लाजिम होती है दूसरी किस्म वजूद नहीं रखती ताकि दो किस्में बने। तो दो किस्मों का तस्वर सिर्फ अर्जियात में है कि कुछ अर्जियात लाजिम है, कुछ मुफारिक है। अच्छा, तारुफ के लिए इतना काफी है। अब हम बहस आगे बढ़ाने लगे। जो मफहूम कुल्ली लाजिम होता है अपने मौजू के लिए, इसकी 3 किस्में हैं। किसकी 3 किस्में हैं? लाजिम की। मफहूम अर्जी अल लाजिम, वो मफहूम अर्जी जो कि अपने मिस्दाक को, अपने मौजू को, कभी मैं लफ्ज़ मिस्दाक बोलता हूँ, कभी मौजू बोलता हूँ, ताकि आपके ज़हन में रहे कि जो मिस्दाक होता है वो उसी का मौजू होता है, और ये सादिक आने वाली कुल्ली उसका महमूल होती है। बदल के लफ्ज़ बोलने का ये मेरा मकसद होता है, ताकि आप मुत्तले हो जाएं। तो ये कुल्ली अर्जी जो कि आरिज है, जो कि मफहूम लाजिम है उस मिस्दाक का या उस मौजू का, इस लाजिम की कितनी किस्में हैं? 3। अब ज़हन में रहे, एक मफहूम कुल्ली है जो कि लाजिम है, और दूसरी चीज इसका मिस्दाक है या इसका मौजू है। मिस्दाक और मौजू एक ही है। वो जो मिस्दाक है वो इसका मौजू है। अच्छा, वो जो मौजू है ना, उस मौजू के अंदर 3 कैटेगरी है। कितनी कैटेगरीज हैं? 3। महियत, वजूद ज़हनी, वजूद खारजी। कितनी हो गए? जब महियत का लफ्ज़ बोला जाता है तो फिर ज़हन और वजूद ज़हनी और वजूद खारजी से इंसान गाफिल होता है। ठीक है? जब वजूद ज़हनी कहेगा तो इसका मतलब है फिर इसका तल्लुक वजूद ज़हनी से, खारजी से नहीं। जब खारजी बोला जाएगा तो फिर इसका मतलब ये होगा कि इसका तल्लुक वजूद खारजी से है, ज़हनी से नहीं। ठीक है ना? ज़ैदुन जालिसुन, ज़ैद का ज़हन में तस्वर है? जब ज़ैदुन हम बोलते हैं, ज़ैद का ज़हन में तस्वर है? खारिज में ज़ैद का वजूद है? ज़ैद का ज़हन में तस्वर भी है, ज़ैद का खारिज में वजूद भी है। जब जालिसुन कहते हो तो जालिसुन का ताल्लुक ज़हनी तस्वर के साथ है, खारजी वजूद के साथ है? कौन बैठा हुआ है, ज़हनी तस्वर या खारजी वजूद? खारजी वजूद उसका बैठा हुआ है। तो कभी ये जो आर्ज होने वाली सिफत होती है वो खारजी वजूद के साथ ताल्लुक रखती है, कभी ज़हनी वजूद के साथ ताल्लुक रखती है, कभी माहियत के साथ ताल्लुक रखती है। कतई नज़र दोनों किस्म के वजूद होंगे। तो कितनी कैटेगरी आ गई मौजू के अंदर? 3।
جب 3 آ گئیں تو اب یہ جو لازم ہے اس کی قسمیں ہو جائیں گی 3. نمبر 1 جو وجود ذہنی کو لازم ہے، نمبر 2 وجود خارجی کو لازم ہے، نمبر 3 ماہیت کو لازم ہے. اور جو ماہیت کو لازم ہے، ماہیت کا وجود مستقل نہیں ہوتا، یا وہ ذہنی وجود کے اندر اس کا وجود ہوتا ہے یا خارجی وجود کے اندر اس کا وجود ہوتا ہے. لیکن لازم ماہیت کا ہے، ماہیت ذہن میں جائے گی تو یہ ذہن میں ساتھ ہے، خارج میں آئے گی تو خارج میں ساتھ ہے. چونکہ یہ لازم کیا ہے؟ ماہیت کا ہے. ماہیت جہاں جائے گی ماہیت کا لازم اس کے ساتھ جائے گا. ٹھیک ہو گئی بات؟ اب ان تینوں کی مثالیں ہو جائیں. اما کا تصور کرو. ذہن میں کوئی تصور آتا ہے؟ بصر کا. بصر کا تصور لازم ہے. کس کو لازم ہے؟ اما کے وجود ذہنی کو. ٹھیک ہے، اما کے. اب خارج میں آ جاؤ، وہ شخص جو اما کا مصداق ہے، جو بندہ خارج میں اما کا مصداق، وہ شخص مصداق جو ہے وہ خارجی وجود ہے اما کا، اس کو بھی لازم ہے خارج میں. بصر لازم ہے اس کو؟ خارجی وجود کو بصر لازم نہیں، ذہنی وجود کو لازم ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ احراق النار، آگ جلاتی ہے، ٹھیک ہے. آگ کا خارجی وجود جلاتا ہے یا ذہنی وجود؟ خارجی وجود جلاتا ہے. تو احراق لازم ہے نار کے خارجی وجود. ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا. سخاوت حاتم کے تصور کو لازم ہے. حاتم کے تصور کو ذہن میں سخاوت آتی ہے. اچھا، تو اس کا مطلب ہے حاتم کا جو ذہن میں تصور ہے وہ ذہنی تصور اس حاتم کا ذہنی وجود ہے، اس کو تصور سخاوت کا تصور لازم ہے. لیکن خارج میں جو خارجی وجود ہے حاتم کا، اس کو سخاوت لازم ہے نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لازم اسے کہتے ہیں جو کبھی جدا نہ ہو. تو ہر وقت وہ بانٹ تھوڑا رہا، کبھی سویا ہوا ہے، کبھی اپنے کام میں مشغول ہے. دن میں ہزاروں کام ہیں اس کے روزمرہ کی زندگی کے مختلف کام. تو کبھی سخاوت کے فعل سے متصف ہوتا ہے، کبھی متصف نہیں ہوتا، کسی اور کام میں متصف ہوتا ہے. تو خارجی وجود جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے سخاوت کی صفت سے متصف نہیں ہے. تو خارجی وجود کا لازمہ نہیں ہے، یہ اس کے ذہنی وجود کا لازمہ ہے. واضح ہو رہی ہے بات یا نہیں ہو رہی؟ اچھا. زوجیت الاربع، اربع کا تصور کرو. زوجیہ ذہن میں آتی ہے؟ نہیں آتی ہے. اچھا، اربع ذہن میں ہو، زوجیت ساتھ ہے. اربع خارج میں ہو، زوجیت ساتھ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ زوجیت جو ہے وہ اربع کی ماہیت کو لازم ہے. ماہیت ذہن میں جائے لازم ساتھ ہے، خارج میں آئے ساتھ ہے. 3 مثالیں ہو گئی نا. حاتم کی مثال وجود ذہنی کی، احراق و نار کی مثال وجود خارجی کی، زوجیت الاربع مثال لازم الماہیات کی. تو لازم کی کتنی قسمیں ہیں جی؟ 3. یا وہ ذہنی وجود کو لازم ہوگا، یا خارجی وجود کو لازم ہوگا، یا وہ ماہیت کو لازم ہوگا. ٹھیک ہے. جو ذہن کو لازم ہوتا ہے وہ خارج کو لازم نہیں ہوتا. جو خارج کو لازم ہوتا ہے اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ خارجی وجود کو اس کا وجود لازم، خارجی وجود لازم ہے. یعنی نار کے وجود کو احراق کا وجود لازم ہے، نار کے تصور کو احراق کا تصور لازم ہے. لفظوں پہ دھیان دو یار. جب آپ ذہن کی بات کہیں گے تو پھر کیا کہو گے؟ نار کے تصور کو احراق کا تصور لازم ہے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ نار کے تصور کو احراق کا وجود لازم ہے، ذہن جل جائے گا. مذاق کر رہا ہوں تاکہ آپ متوجہ ہو جائیں. تو احراق کا وجود خارجی وجود کو لازم ہے. جو ذہن میں نار کا تصور ہے اس کو احراق کا وجود نہیں، اس کو احراق کا تصور لازم ہے. تصور کو تصور لازم ہو، خارجی وجود کو خارجی وجود لازم ہو. دو الگ الگ چیزیں ہیں. فاصلہ ذہن میں آیا ہے نہیں آیا؟ تو لازم یا تو وجود ذہنی کا لازم ہوگا، یا خارجی وجود کو لازم ہوگا، یا ماہیت کو لازم ہوگا. تو ایک ہی مثال آپ کو دونوں مقام پہ کام دے رہی ہے، لا باس بہ.
जैसे कि हमने इहराक की मिसाल दी है, इहराक का खारजी वजूद नार के खारजी वजूद को लाजिम है, तो यहाँ खारजी वजूद के दरमियान लाजमे की मिसाल को भी आप बयान कर सकते हैं नार और इहराक के साथ। नार के तसव्वुर को इहराक का तसव्वुर लाजिम है, ये ज़हनी वजूद का भी आप लाजमे की मिसाल बयान कर सकते हो। ठीक है जी। हाँ जी, ज़ौजियत की अरबा ये है माहियत की मिसाल। 3 मिसालें तय हो गई ना। अब इन 3 मिसालों में फिर जो लाज़िम माहियत है उसको भी साइड पे रखो, जो लाज़िम वजूद खारजी है उसको भी साइड पे रखो। अब आगे जो बहस का मौजू बना रहे हैं वो है लाज़िम ज़हनी। किसको बहस बना रहे हैं? लाज़िम ज़हनी। बाकी दो को क्यों छोड़ दिया है? मंतक जो है वो ज़हन से, मंतक का ताल्लुक आलम माना से है। माना कहाँ होता है? मंतक का ताल्लुक माने से है, माने का ताल्लुक ज़हन से है, इसलिए उसको चलाएंगे जो हमारे मौजू से वाबस्ता है, बाकी हम छोड़ देंगे। हाँ, अगर उसके अंदर ये दूसरा जंबा भी आलम ज़हन वाला पाया जाता है तो खुद ब खुद आ जाएगा। जैसे कि हमने कहा कि मुहैया ज़हन में जाए तो वो भी लाजिम उसका साथ होता है, खारिज में है तो साथ होता है। तो फिर जब ज़हन में आएगा तो उस वक्त हम उसको लाजिम माहियत की हैसियत से नहीं बल्कि उसके साथ हम मामला करेंगे लाजिम ज़हनी के एतबार से। और जो खारिज वाला है उसके अंदर भी दोनों जंबे मौजूद हैं, खारजी वजूद को खारजी वजूद लाजिम, फिर इसके तसव्वुर को उसका तसव्वुर लाजिम। तो जब ज़हन में आएगा तो फिर हम उसको भी लाजिम ज़हनी के बाब में दर्ज कर लेंगे। लेकिन जब बहस करेंगे तो लाजिम ज़हनी के उन्वान से बहस करेंगे, वजूद खारजी या हाँ लाजिम माहियत या लाजिम वजूद खारजी के एतबार से बहस नहीं करेंगे। यानी बहस हम इसलिए नहीं कर रहे कि वो खारजी वजूद का लाजिम है, इसलिए नहीं कर रहे कि वो माहियत का लाजिम है, इसलिए करेंगे कि वो ज़हनी वजूद का लाजमा है। ज़हन में एक चीज़ है, ये उसका लाजिम है। मुतवज्जे हो गए? अच्छा, तो मौजू अब क्या है हमारा? लाजिम ज़हनी। जो लाजिम ज़हनी है इसकी फिर 2 किस्में हैं। कहानी चल रही है या हवा में जा रही चल रही है? चलें। क्योंकि मैं कह चुका हूँ कि ये बहस बुनियाद है, और लाजिम की बहस अगर नहीं आपको हाथ लगी, आज अगर आपके ज़हन में ये नक्श नहीं हो सकी तो आने वाली बहस में हर सटाप पे आपसे ये पूछी जाएगी। मंतिक के अंदर लाजिम की बहस जो है, लाजिम मलजूम की बहस जो है वो ऐसी है जैसे फ़िक़्ह में मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत है। हर जगह पे आपसे पूछी जाएगी, वरना आपका हर अमल मरफूज़ है, कबूल नहीं किया जाएगा। हर जगह पे आपसे जो है वो लाजिम मलजूम। कितनी खूबसूरत मिसाल दे दी है। हाँ जी, लाजिम ज़हनी की 2 किस्में हैं मशहूर से। किसकी? ज़हनी की। और वो कौन सी हैं? बैयन बिमाना अखस, बैयन बिमाना आम। ये 2 किस्में लाजिम ज़हनी की 2 किस्में। कौन सी? बैयन बिमाना अखस, बैयन बिमाना। अच्छा, बैयन से क्या मुराद है? बैयन से मुराद है बदीही, ऐसा लाजिम जिसका लाजिम होना, जिसके लजूम का रिश्ता बदीही। यानी ये जो लाजिम है इसके लजूम के रिश्ते को साबित करने के लिए दलील की एहतियाज नहीं है, बदीही तौर पे नजर आ रहा है कि ये उसका लाजिम है। बैयन यानी बदीही। बदीही किसे कहते हैं? जिसके लजूम को साबित करने के लिए दलील की एहतियाज ना। बैयन का मद्दे मुकाबल क्या आएगा? गैर बैयन का तर्जमा क्या होगा? गैर बदीही। यानी है तो वो भी लाजिम मगर उसका लाजिम होना बदीही नहीं है। जब बदीही नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा? नजरी। और नजरी को एहतियाज होती है दलील की। जो लाजिम गैर बैयन है वो भी होगा लाजिम ही, मगर उसका लाजिम होना गैर बैयन होने की वजह से, यानी गैर बदही होने की वजह से, यानी नजरी होने की वजह से, क्योंकि गैर बदही का तर्जुमा नजरी होने की वजह से उसके लजूम को रिश्ते को साबित करने के लिए दलील की एहतियाज है। मद्दे मुकाबल क्या है हमारे पास? लाजिम बैयन। बैयन यानी बदही, जिसका लजूम का रिश्ता बदही है, यानी साबित करने के लिए दलील की एहतियाज है।
واضح ہو گئی بات. اور یہ جو بین ہے، اب اس نے غیر بین کو فوکس نہیں کیا، لیکن ہم جو ہے وہ تقابلی جائزے کے طور پر جب بین بیان کریں گے تو غیر بین بھی ہم ساتھ بیان کر دیں گے. لیکن اس نے فوکس کس کو کیا ہے؟ بین کو. بین کی دو قسمیں ہیں، بین بمعنی اخص، بین بمعنی اعم. ٹھیک ہے. بین بمعنی اخص کیا ہے؟ کہتے بین بمعنی اخص یہ ہے کہ موضوع کے تصور سے محمول کا تصور خود بخود ذہن میں آ جائے، اسے کہتے ہیں بین بمعنی اخص. آپ نے تصور کس کا کیا ہے؟ موضوع کا. تصور ذہن میں خود بخود کس کا ساتھ آ گیا ہے؟ اس موضوع کے محمول کا. تو ایسا محمول جس کا تصور موضوع کا تصور کرتے ہی خود بخود ذہن میں آ جائے، اور اس محمول کا اس موضوع کی طرف جو اسناد ہے، اس اسناد کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کی احتیاج نہیں ہے، تو ایسے محمول کو کیا بولتے ہیں؟ لازم بین بمعنی اخص. تو جو ہے علامت صاحب پہلے تعریف کو فوکس کرو، پھر مثالیں دیتا ہوں میں اس کے لیے، مثالوں میں انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. کیا تعریف دیا ہے ہم نے؟ ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایسا محمول جس کا تصور موضوع کا تصور ذہن میں آتے ہی خود بخود یہ اس کا تصور ذہن میں آ جائے، حاصل ہو جائے ذہن میں اس کا تصور. ٹھیک. اور اس محمول کا جو اس موضوع کی طرف اسناد ہے، اس اسناد کو ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کی احتیاج نہیں ہے. جیسے ہی موضوع کا تصور کرتے ہیں خود بخود اس محمول کا ذہن میں تصور آ جاتا ہے، خود بخود ذہن ایکسیپٹ کر لیتا ہے، مان لیتا ہے کہ یہ اس کا محمول جو ہے اس موضوع کے ساتھ اسناد اور تعلق رکھتا ہے، یہ اس کا لازم ہے. تو ایسے لازم کو کیا کہتے ہیں؟ بین بمعنی اخص. ٹھیک ہو گئی بات؟ ابھی ہم نے جتنی مثالیں دی ہیں وہ ساری بین بمعنی اخص کی ہیں. زوجیت کا تصور کرو، اربع کا تصور کرو، زوجیت کا تصور. اربع کہو ساتھ اربع موضوع ہے، الاربع تو زوجون، اربع موضوع ہے، زوج محمول ہے. اربع کا تصور کرو، اس کے محمول کا تصور خود بخود ذہن میں آ جاتا ہے. الحاتم کریمون، حاتم کا تصور کرو، محمول کا تصور ذہن میں خود بخود. ٹھیک ہے نا. العامہ فاقد البصر، عامہ کا تصور کرو، فاقد البصر ذہن میں خود بخود آ جاتا ہے. نہیں آتا ہے؟ العامہ فاقد البصر، یہ فاقد البصر کیا ہے؟ اس کا محمول ہے. آتا ہے ذہن میں تصور؟ نہیں آتا ہے. نہیں آتا ہے تو اس کا مطلب ہے ادھر سے بھی ہے نبینا، ادھر سے بھی نبینا. تو بھائی آنکھ کی بصارت اس کی مفقود ہے، کم از کم دماغ کی تو کھلی ہونی چاہیے نا. سید موسی الحکیم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ایک مشہور واقعہ ہے. وہ حج پہ گئے تو وہاں اعزازی تقریب تھی ان کی استقبال کی حکومت کی طرف سے، سعودی حکومت کی طرف سے. تو انہوں نے اپنے وہاں بڑے بڑے مولوی بلائے ہوئے تھے. تو کسی مولوی نے جو ہے وہ شرارت کی، یا جو بھی اس کے ذہن میں آیا، تو اس نے کہا جی شیعہ مذہب جو ہے یہ تعویل پہ مبنی ہے، حقائق پہ مبنی نہیں ہے، اور تعویل جو ہوتی ہے وہ کذب ہے، لہذا اس کی بنیاد کذب پر ہے، اور ہمارا مذہب جو ہے وہ حقائق پر مبنی ہے. تو سید نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے تم تعویل کے قائل نہیں ہو نا؟ کہ ہم تعویل کے قائل نہیں ہیں. آپ نے فرمایا من کان فی الدنیا اعمی فی الدنیا اعمی وهو فی الآخرۃ اعمی. اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس دنیا میں نبینا ہے آخرت میں بھی نبینا ہوگا. اور اتفاق سے مولوی ان کا نبینا، اور یہ اتفاق نہیں ہے، بڑے عرصے سے ان کے مولوی نبی نہیں ہیں، جتنے ہیں سارے نبی ہیں. اگر مولوی صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر دنیا میں بھی تو نبینا ہے، آخرت میں بھی نبینا ہے، تجھے پھر جنت کے حوروں میں کیا سوال؟ تو جنت میں جائے جہنم میں جائے درجہ برابر ہے. پھر انہوں نے کہا بھی تیرے نزدیک اس کا کیا معنی ہے؟ تو سید نے اسے کہا کہ من کان فی الآخرۃ اعمی، اعمی سے مراد یہ ہے کہ وہ حق سے نابینا ہے، حق کو سمجھنے کی اس کے پاس بصارت نہیں ہے. اعمی ہے یعنی حق سے اندھا ہے، حق کو دیکھنے کی اس کے پاس
बसारत नहीं है। क़यामत के दिन भी वो ऐसा ही होगा। हाँ, तो अगर आंखें नहीं हैं मगर हक को पहचानने के लिए आंख नहीं चाहिए, हक को पहचानने के लिए बसारत चाहिए, सोच की आंख चाहिए, फिक्र की आंख चाहिए। कोई तो जो है या क्या ना, कहाँ थी बात? आमा फाकिदुल बसर, फाकिदुल बसर महमूल है। आमा का तसव्वुर करो यानी मौजू का तसव्वुर करो, इसका जो महमूल है उसका जहन में तसव्वुर आ जाता है। अलनारो हारून या अलनारो मुहरिकतुन, नार का तसव्वुर करो, उसका मुहरिकुन जो महमूल है उसका तसव्वुर जहन में खुद ब खुद आ जाता है। ये सारी मिसालें फिर किसकी हो गई? बैन बिमाना अखास की, क्योंकि इनके ऊपर तारीफ मुंतबिक होती है बैन बिमाना अखास की। और वो तारीफ क्या है? मौजू का तसव्वुर करो, मामूल का तसव्वुर खुद ब खुद ज़हन में। ये हो गया जी बैन बिमाना अखास। अब किसको बयान करने लगे हैं जी? बैन बिमाना आम। बैन बिमाना आम क्या है? कहते बैन बिमाना आम यह है कि आप पूरे कज़िये का तसव्वुर करो। पूरा कज़िया समझ गए? मौजू महमूल निस्बत, तीन चीजें होगी तो पूरा कज़िया हो जाएगा। पूरा कज़िया तसव्वुर में लाओ, पूरे कज़िये के तसव्वुर के बाद ज़हन दर्क करे कि ये महमूल इस मौजू को लाज़िम है। मौजू का भी तसव्वुर करो, महमूल का भी तसव्वुर करो, ज़हन में निस्बत का तसव्वुर करो, पूरे कज़िये का तसव्वुर आ गया। पूरे कज़िये के तसव्वुर के बाद फिर ज़हन जो है वो दर्क करेगा कि ये वाला महमूल इस मौजू का लाज़िम है। सिर्फ मौजू का तसव्वुर करने से महमूल का तसव्वुर ज़हन में नहीं आया, बल्कि मौजू के साथ महमूल का तसव्वुर किया, दोनों के दरमियान निस्बत का तसव्वुर किया। तीनों तसव्वुरात करने के बाद फिर ज़हन में ये तसव्वुर आया कि यार ये महमूल तो इसका लाज़िम है। ठीक है? तो जब तक आपने पूरे कज़िये का तसव्वुर नहीं किया, ज़हन में इदराक या इंकिशाफ नहीं हुआ। किस बात का? ये वाला महमूल तो भाई इस मौजू का लाज़िम है। तो पूरे कज़िये के तसव्वुर के बाद ज़हन को इंकिशाफ हो कि ये महमूल इसका लाज़िम है। तो अगर कोई महमूल इस हैसियत में है कि मौजू और महमूल पूरे कज़िये का तसव्वुर करने के बाद ज़हन फौरन मान लेता है कि ये महमूल इसका लाज़िम है, तो इसको भी लाज़िम बैन कहते हैं। लेकिन लाज़िम बैन बेमाना आम, उसका वो पहले वाला अखस था, ये आम है। आम यानी निस्बत के लिहाज से आम है, वो निस्बत के लिहाज से, निस्बत बाद में बयान करेंगे। फिलहाल उसका हम सिर्फ समझाना चाहते हैं बैन के आम होने की कैफियत को। अब इसकी मिसाल क्या है जी? अल अर्बाअतु निस्फुल समानिया, ठीक है? निस्फुल समानिया साइड पर रखो, अरबा का तसव्वुर करो ज़हन में, उसके महमूल का तसव्वुर ज़हन में आता है? नहीं आता है। अब महमूल का साथ तसव्वुर करो, ठीक है? महमूल का तसव्वुर किया तो ऑटोमेटिकली निस्बत भी तसव्वुर में आ गई। अल अरबा तो निस्फुल समानिया, पूरे कज़िये का तसव्वुर किया। जैसे ही पूरे कज़िये का तसव्वुर किया फौरन इंकिशाफ हो गया, यार ये महमूल तो इस मौजू का लाज़िम है। ये अगला इंकिशाफ आया या नहीं आया? जब अकेले मौजू का तसव्वुर था उस वक़्त हमें इंकिशाफ नहीं हुआ था, हमारे जहन में ये तसव्वुर ख्याल नहीं आया था कि ये महमूल इसका लाज़िम है। ये आया कब? जब इसके साथ इसके महमूल और दरमियान वाली निस्बत का तसव्वुर किया तो जहन में फौरन तसव्वुर आ गया, यार ये महमूल निस्फुल समानिया, ये महमूल इस अरबा का लाज़िम। ऐसे है या नहीं? अच्छा, तो लाज़िम बैन बिमाना आम वो है कि जिसमें पूरे कज़िये के तसव्वुर करने के बाद जाके अकल को पता चले कि ये वाला महमूल इस मौजू का लाज़िम है। तो अब इन दोनों के दरमियान मवाजना देना, तकाबुल देना आसान हो गया है। बैन बिमाना अखस वो है जिसमें सिर्फ अभी मौजू का ही तसव्वुर किया तो फौरन अकल को पता चल गया ये महमूल इसका लाज़िम है। ये बेमाना अखस होता है। बेमाना आम का है जिसमें मौजू महमूल पूरे कज़िये का तसव्वुर करने के बाद जाके अकल पर इंकिशाफ हुआ भाई ये महमूल तो इस मौजू का लाज़िम है। इसे कहते हैं बैन बेमाना आम। तो
कभी अकेले मौजू से महमूल का तस्वर ज़हन में आ जाता है, महमूल के लाजिम होने का इंकशाफ हो जाता है। कभी मौजू महमूल पूरे कज़िये का तस्वर करने के बाद अक्ल को इंकशाफ होता है कि ये महमूल इस मौजू का लाजिम है। हाँ जी, बात ज़हन में आई है, नहीं आई कोई मुँह हाथ तो करो। तो आप बयन बेमाना आम ख़ास और बयन बेमाना आम ये दोनों समझ लोगे। अच्छा, तो अब इन दोनों किस्मों को हमने बयन क्यों कहा है? क्योंकि जो लाजम है वो अपने मलजूम के साथ उसका लजूम बदीही है। क्यों बदीही है? अब बदीही है, बयन है, ठीक है ना। इन सब का लबेलबाब ये है कि इस लाजिम को साबित करने के लिए दलील की एहतियाज नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा लाजिम जिसके लजूम को साबित करने के लिए दलील की एहतियाज ना हो, ऐसा लाजिम बयन कहलाता है, ठीक है ना। तो पहले बयन होने समझे को समझेंगे, बयन होने के बाद अगली कैटेगरी क्या आएगी? अखास और आम की, ठीक है ना। तो बयन क्या है? ऐसा लाजिम जिसके लजूम को साबित करने के लिए दलील की एहतियाज नहीं है। अच्छा, तो अब इसकी दो किस्में हैं, या इंकशाफ हो जाएगा अकल पर, उसके लाजिम होने का अकल दर्क कर लेगी, जैसे ही मौजू का तस्वर किया फौरन अकल ने दर्क कर लिया कि ये मामूल इसका लाजमा है, मामूल का तस्वर ज़हन में आ गया। क्या मतलब? यानी अकल ने इंकशाफ कर लिया, अकल ने दर्क कर लिया कि ये मामूल इस मौजू का लाजिम है। यह है बयन बेमाना खास। दूसरा क्या है? पूरे कज़िया का तस्वर करने के बाद अकल पर इंकशाफ हुआ, अकल ने जाके दर्क किया भाई ये महमूल इस मौजू का लाजिम है। तो अकल ने पूरे कज़िये का तस्वर करके दर्क कर लिया कि ये महमूल लाजिम है, दलील की एहतियाज पेश नहीं आई ये साबित करने के लिए कि भाई ये महमूल इसका लाजिम है या लाजिम नहीं है। तो लाजिम होने को साबित करने के लिए अकल दलील की तरफ नहीं गई, जैसे ही कज़िये का तस्वर किया फौरन अकल ने कशफ कर लिया कि ये महमूल इस मौजू का लाजिम है। तो यहाँ भी चूंकि अकल को दलील की एहतियाज नहीं पेश आई, इसलिए ये भी बयन है, वो भी बयन है। तो अकेले मौजू के तस्वर से पता चल जाए अकल को कि ये महमूल लाजिम है तो भी वो बयन है, पूरे कज़िये के तस्वर के बाद अकल को पता चले कि ये महमूल इस मौजू का लाजिम है तो भी वो बयन है, क्योंकि इन दोनों सूरतों में उस लाजिम को साबित करने के लिए अकल दलील की मोहताज नहीं है। बात हो गई बात। अब हमने क्या समझना है? निस्बत का बयान। निस्बत का बयान बाद में करेंगे क्योंकि बात थोड़ी दकीक हो जाएगी, तो मैं चाहता हूं कि इसको जो है मुकम्मल किया जाए, फिर देखते हैं। वाकुल मिनहुमा, मिनहुमा यानी कुल मिनल खासाते वल अर्ज़िल आम, अर्ज़ ख़ास और अर्ज़ आम इन दोनों में से हर एक तकसीम होता है। वह बिल जुमला यानी खुलासा कलाम ये है, अल कुल्ली अल्लज़ी हुवा अर्ज़ियुन, वो मफ़हूम कुल्ली जो कि अर्ज़ी कहलाता है, ले अफराद ही अपने अफराद के लिए, अपने मसादीक के लिए, और वो जो अफराद और मसादीक होते हैं वही इस अर्ज़ी का मौजू होते हैं। तो अच्छा, इम्मा लाजिमुन ये अपने अफराद के लिए या लाजिम होगी, व इम्मा मुफारिकुन या मुफारिक होगी। इज क्यों? क्योंकि ला यखलू इम्मा अन यस्तहील, यस्तहील का क्या मतलब है? अक्ल की नजर में महाल है, अक्ल की नजर में नामुमकिन है। यस्तहील का तर्जुमा क्या करेंगे? अक्ल की नजर में महाल है, अक्ल की नजर में नामुमकिन है। क्या चीज? इन फिकाकुहु अन मारूज़े ही अन मौजूए ही, उसका जो मौजू है, उसका जो मारूज है, उसका जो मरूज, मौजू, मिस्ताक जो नाम दे लो, उससे इस आरिज होने वाली सिफत का जुदा होना अक्ल की नजर में या महाल होगा, ठीक है ना। आओ ला, ला मतलब यानी या महाल नहीं होगा। फल अव्वलो हो अव्वलो वल सानियो हो वल सानियो, ठीक है जी। सुम्मा अल लाजिम, फिर जो लाजिम है यानी मुफारिक साइड पे कर, जो लाजिम है, यान कासिमो
بقسمین، اس کو کہنا چاہیے تھا ینقسم الی قسمین، تقسیم ہوتا ہے دو قسموں کی طرف. احدہما، ان دو میں سے پہلی قسم کیا ہے؟ انہو اے لازم الشیء، لازم الشیء، یعنی ہو کی ضمیر کا مرجع بتا رہا ہے. انہو کی ضمیر کا مرجع اس نے اے کے ذریعے ظاہر کیا ہے. لازم الشیء یعنی وہ کہ جو معروض کو اپنے موضوع کو لازم ہے. یہ لازم جو ہے اما لازم لہو، یا تو اس کو یہ لازم ہوگا بالنظر الی نفس الماہیت، ماہیت کی طرف آپ نے نظر کی تو یہ اس کی ماہیت کو لازم تھا، معروض کی ماہیت کو لازم ہے. ما قطع نظر عن خصوص وجود ہی فی الخارج اور فی الذہن، قطع نظر اس بات کی کہ اس کا جو معروض ہے وہ خارج میں وجود رکھتا ہے، ذہن میں وجود رکھتا ہے. وجود کے ساتھ اس لازم کا تعلق نہیں، لازم کا تعلق ماہیت کے ساتھ ہے. وذالک بأن یکون ھذا الشیء بحیث کلما تحقق فی الذہن او فی الخارج کان ھذا اللازم ثابتا لہ. بھئی خارج اور ذہن سے قطع نظر کرتے ہوئے جہاں بھی یہ ماہیت ہوگی وہ لازم اس کا ثابتا لہو، اس ماہیت کے لیے ثابت رہے گا، قائم رہے گا. اچھا، یا ماہیت کا لازم ہے اما لازم لہو، یا یہ اس معروض کو موضوع کو لازم ہوگا بالنظر الی وجود، ماہیت کی طرف نہیں بلکہ وجود کی طرف آپ نے نظر کی تو یہ اس کے وجود کو لازم تھا. جب وجود کو لازم تھا تو آگے پھر وجود کی دو قسمیں ہیں، الی خصوص وجود ہے الخارجی اول ذہنی. وجود یا ذہنی ہوتا ہے یا خارجی ہوتا ہے. اگر خارجی وجود کو لازم تھا تو پھر یہ لازم الوجود الخارجی کہلائے گا، اگر ذہنی وجود کو لازم ہے تو پھر لازم الوجود الذہنی کہلائے گا. وہذا القسم، یہ والی قسم کون سی قسم؟ جو وجود کو لازم ہوتی ہے. بالحقیقت قسمان، حقیقت میں یہ دو قسمیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وجود خارجی وجود ذہنی ان دونوں کا لازم جو ہے ایک ایک الگ قسم شمار ہوگی. یہ عبارت شارح نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ لازم الماہیت لازم الوجود، پھر وجود کی دو قسم، تو اس نے دو قسمیں پر آگے چھوڑ دی ہیں. کہتے ہیں یہ جو دوسری ہے نا اس کی مزید آگے دو ہو جائیں گے تو ٹوٹل پھر اس طرح تین. فاقسام اللازم میں بہذا تقسیم ثلاثۃ، تو حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو لازم جو ہے اس تقسیم میں اس کی قسمیں تین ہیں. نمبر ایک لازم الماہیت، مثال کیا ہے؟ زوجیت الاربعہ. لازم الوجود الخارجی، مثال کیا ہے؟ احراق النار، یعنی نار کے خارجی وجود کو لازم ہے احراق کا خارجی وجود. ولازم الوجود الذہنی، جیسے حقیقت الانسان کلیاتون، کلیات کی صفت عارض ہوتی ہے انسان کو کہاں؟ ذہن میں. مفہوم کلی، انسان کا مفہوم کلی ہے جزئیت؟ کلی ہے. تو آپ نے کلی کس کو کہا ہے؟ انسان کے مفہوم کو. تو مفہوم کہاں ہوتا ہے؟ ذہن میں ہوتا ہے. تو کلیات کی صفت لازمہ ہے، لازم ہے کہاں؟ لازم ہے اس کے ذہنی وجود کو، کیونکہ مفہوم جو ہے وہ ذہنی وجود ہوتا ہے. وہذا القسم یسمى معقولا ثانیا ایضا، اس کا دوسرا نام یا اس کو معقول ثانوی بھی کہتے ہیں. کس کو؟ لازم الذہنی. لازم الذہنی کا ایک دوسرا اور نام بھی ہے، وہ کیا ہے؟ معقول ثانوی. لازم ذہنی کو کیا کہتے ہیں؟ معقول ثانوی. معقول ثانوی ایک اصطلاح ہے جس کا تعارف بعد والے درس میں آ رہا ہے، اس لیے میں اس کو یہاں بیان نہیں کروں گا. آگے تفصیلی بحث آ رہی ہے، وہاں اس کو انشاءاللہ تفصیل ہم بیان کریں گے. تین قسمیں مکمل ہو گئی. کہتے ہیں والثانی، ثانی سے کیا مراد ہے؟ ثانی سے مراد ہے لازم الذہنی، لازم الوجود الذہنی. یہ جو لازم الوجود ذہنی ہے، ان لازم اما بینون، یہ جو لازم ذہنی ہے یا تو یہ اما بینون او غیر بین، یا یہ بین ہوگا یا یہ غیر بین ہوگا. والبینو، بین یعنی بدیہی ہوگا، یعنی اس کا لازم ہونا بدیہی ہوگا. غیر بین یعنی اس کا لازم ہونا بدیہی نہیں ہوگا، نظری ہوگا. اس کے لازم ہونے کے رشتے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کی احتیاج ہوگی. والبین لہو معنی، یا اور جو بین ہے
جس کا لازم ہونا بین ہے، جس کا لازم ہونا بدیہی ہے، جس کے لازم ہونے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کی احتیاج نہیں ہے، اس لازم کے معنی یعنی دو معنی ہیں، لازم بین لازم بدیہی کے دو معنی ہیں۔ احدہما پہلا معنی اللازم الذی یلزم تصورہ من تصور الملزوم، ملزوم کے تصور سے ہی اس لازم کا تصور ذہن میں آ جائے، ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور ذہن میں آ جائے، ہٹا دو۔ ایسا محمول موضوع کا تصور کرتے ہی جس محمول کا تصور خود بخود ذہن میں آ جائے، ایسے محمول کو لازم، میں یہ تعبیرات کیوں بدل رہا ہوں تاکہ آپ لفظوں کے اسیر نہ رہ جاؤ، آپ کو چیز کی سمجھ آنی چاہیے، تعبیرات کے اندر آپ اپنے ذہن کو مقید مت کرو، چیز سمجھ آنی چاہیے کہ یہ چیز ہے، تاکہ کل کو آپ ججمنٹ دے سکو، تطبیق کر سکو، خود بخود اس کی شناخت دے سکو کہ ہاں ہاں یہ وہ ہے، سمجھ ہوگی تو شناخت ہوگی نا۔ اچھا، تو لازم بین سمجھ میں آ گیا ہے کہ ملزوم کے تصور سے ہی اس کا تصور ذہن میں خود بخود ذہن میں آ جائے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ بین بمعنی اخص۔ کما یلزم التصور البصر، تصور البصر من تصور الاما، اما کا تصور کرتے ہی بصر کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے۔ وہذا یقال له البین بالمعنی اخص، اس معنی والا بین جو ہے اس کو بین بمعنی اخص کہتے ہیں۔ کس معنی والا؟ جس میں صرف آپ نے ابھی ملزوم کا تصور کیا ہے، جس میں آپ نے ابھی صرف موضوع کا تصور کیا ہے اور اس کے محمول کے لازم ہونے کو عقل نے خود بخود کشف کر لیا ہے۔ وہی نازن، ہی نازن کیا مطلب؟ اسی طرح ہی نازن کا مطلب یہ کہ موضوع کے تصور سے ہی لازم کا تصور ذہن میں آ جائے، موضوع کے تصور سے ہی عقل کشف کر لے کہ یہ محمول اس کا لازم ہے، یہ ہو گیا بین۔ ہی نازن اس وقت غیر بین وہ ہے کہ جس میں موضوع کا تصور کیا ہے مگر محمول کا تصور ذہن میں نہیں آیا ہے، یا محمول کا لازم ہونا عقل نے کشف نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہی نازن یعنی اس کا تقابل لے رہا ہے۔ تو اب اس کا تقابل اجازے کے مطابق غیر بین کیا ہوگا؟ یعنی غیر بین بمعنی خاص کیا ہوگا کہ جس میں آپ نے موضوع کا تصور کیا ہے مگر جو اس کا محمول ہے اس محمول کے لازم ہونے کا عقل نے انکشاف نہیں کیا ہے، اس کے محمول کا ذہن میں ادراک تصور نہیں آتا ہے۔ اچھا، فغیر البین وہین آئذن، ہین آئذن اس بین بمعنی اخاص کا مد مقابل جو غیر بین ہے هو اللازم الذی لا یلزم تصورہ من تصور الملزوم، ملزوم کے تصور سے جس کا تصور لازم نہ آئے، بعبارت ثانی ایسا محمول کہ موضوع کا تصور آپ نے کیا مگر اس محمول کے لازم ہونے کو عقل کشف نہ کرے، موضوع کا تصور کیا مگر ذہن میں اس محمول کا محمول تھا لازم، جی لیکن تصور نہیں آیا، تھا لازم مگر یہ کہ تصور نہیں آیا، اس کا تصور ذہن میں نہیں آیا، اس کے لازم ہونے کو عقل کشف نہیں کر سکی، تو یہ لازم ہوگا لازم مگر لازم غیر بین، لازم غیر بین۔ ہو گیا ٹائم؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔